اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، اب ایک بڑا اہم سوال ہے. اب جب کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس تھا پچھلا، اس اجلاس کے بعد پوری دنیا پہ واضح ہو چکا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں وہ تو ان اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہتی ہیں. تو اب اگر بائی الیکشن ہوگا NA-75 ڈسکا میں اور آپ اس کو لڑنے بھی جائیں گے اور امیدوار دوبارہ کھڑا کریں گے، تو کیا ووٹر جو ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہے ان کو ووٹ ڈالنے کا، انہوں نے تو بعد میں استعفیٰ دے دینا ہے؟ نہیں، اگر اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو پھر ہم اس الیکشن کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ استعفوں کی جو آپشن ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مہلت مانگی ہے. یہ جو سارا کل کے اجلاس کا جو معاملہ اسے خراب کہہ لیں یا جو معاملہ جس طرح سے ہوا، وہ صرف اس بات سے ہوا کہ میٹنگ میں کی جانے والی بات جو ہے وہ لائیو میڈیا سے شیئر کی گئی. میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ بالکل اس بات پہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میٹنگز میں تلخ و شیریں باتیں ہو جایا کرتی ہیں. تو اپنا آرگومنٹ ہر آدمی جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اپنی دلیل کو ہر کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ وہاں سے جو ہے یہ بات جو ہے یہ جگہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کی طرف گئی جس کا جگہ تو آپ کی پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب. نہیں، لیکن وہ ہم اس بات کے اوپر پوری طرح سے انشور ہیں کہ اس میں ہمارے کسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اس بارے میں پوری طرح سے جو ہے وہ جانکاری کرنی چاہیے، اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو اس نے نہ صرف پیپلز پارٹی کو بلکہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے متعلق جو آج رائے قائم کی جا رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے، ورنہ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جانا ہے، تو کسی کو کیا جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو جہاں تک NA-75 کا الیکشن ہے، دیکھیں میر صاحب، یہ میرے بھائی عثمان ڈار صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہی حکومت کا ہے، اور ایک ایسی حکومت جو مرکز میں بھی ہو صوبے میں بھی ہو تو اس کے لیے تو پھر جوتوں کا ہار ہے کہ وہ ہار جائے وہاں سے اور وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہہ کہ نہیں جی ہم اتنوں سے نہیں ہارے، ہم اتنوں سے ہارے. اچھا چلیں، میں اب NA-75 کی بات ہو گئی ہے. شازیہ مری صاحب 2000 سے ہارے ہیں. شازیہ مری صاحب جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس تھا اس میں سے جو زرداری صاحب کی خبر ہے کی تقریر کی خبر کا لیک ہونا، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ پیپلز پارٹی پتہ کرے کیسے ہوا ہے. آپ اس بات کو وزن دیتی ہیں؟ میر صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ جو وینیو ہے وہاں پر مختلف جماعتیں موجود تھیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ صرف ایک جماعت اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائی جا سکتی ہے. لیکن رانا صاحب کی اس بات پر میں اصولی طور پر میں سہمت ہوں کہ جو باتیں اندر ہوتی ہیں وہ باتیں کسی بھی جماعت یا کسی بھی جو بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگوں کی تعداد ہوتی ہے یا جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو میرا نہیں کیا خیال کہ ہر بندے کو سکرین کیا جاتا ہے یا ہر بندے سے اس طرح کا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے. تو یقیناً جو اندر کی گفتگو ہے، پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ کچھ باتیں کالمز میں لکھی گئی تھیں اور آپ ہی کے ادارے سے تعلق رکھنے والے جو کالم نگار ہیں انہوں نے لکھی تھیں اور ہمیں بھی تشویش ہوئی تھی. تو یقیناً یہ بات درست ہے ان کی. لیکن جہاں تک استعفوں کی بات ہے تو میں صرف اس بات کو ایک بار اور دہراؤں آپ کے پروگرام کے اوپر کہ پرسوں سے قبل یہ نہیں کہا گیا تھا کہ استعفے ہوں گے اور پھر لانگ مارچ ہوگی. تو لانگ مارچ کو استعفوں سے جو منسلک کیا گیا وہ پہلی مرتبہ پرسوں کی میٹنگ میں تھا، اور اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC یہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ چونکہ پی ڈی ایم کے ایکشن پلان میں استعفے ایک آپشن ہے اور آخری آپشن کے طور پر ہیں، لہٰذا ہم اسے بالکل استعمال کریں گے اور اسی وقت استعمال کریں گے جب اس حکومت کو ہم مزید ٹف ٹائم دے اور گرانے کی پوزیشن میں ہوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹری ٹولز کے استعمال پر اصرار کیا، اور ہم شکر گزار ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جنہوں نے ہمارے اس مشورے کو سپورٹ کیا. ہم نے 7 بائی الیکشنز لڑے، اس حکومت کو منہ کی کھانی پڑی. جن لیڈ سے جنرل الیکشن میں جیتے سے اس سے 3 گنا زیادہ لیڈوں سے ہم جیتے، پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی. 3 تاریخ کو ان کی بنیادیں ہل گئی اس سلیکٹڈ حکومت کی
जब एक नो कॉन्फिडेंस इनकी हुकूमत पर आया यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी की शक्ल में, फिर सेनेट में ये तिल मिलाए, इन्होंने 7 वैलिड वोट इनवैलिड फ्रॉडुलेंटली करार दिए। तो कामयाबियां हमें पार्लियामेंट में हुई हैं और हम ये समझते हैं कि अब बहस ये भी होनी चाहिए कि आगे का लाइमल पार्लियामेंट में क्या होगा, कहाँ नो कॉन्फिडेंस होगा, कहाँ इनकी नींदें हम हराम वो ठीक है जो आप कह रही हैं, बुनियादें हिल गई, यूसुफ रजा गिलानी साहब की के सेनेटर बनने से बुनियादें हिल गई, तो वो सब जानते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के जो वोट थे उसके बगैर नहीं हो सकती थी, और फिर मुस्लिम लीग नून की टिकट का वादा करके फिर पीटीआई के एमएनए से भी वोट दिलवाए गए गिलानी साहब को। तो उसमें आप ये माने कि मुस्लिम लीग नून के बगैर गिलानी साहब जो हैं वो सेनेटर नहीं बन सकते थे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। उस्मान डार साहब, कल रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने टेलीफोन पे आसिफ जरदारी साहब से बातचीत की, आज उनकी टेलीफोन पे नवाज शरीफ साहब से बात हो गई है। तो आपको लगता नहीं मौलाना फजलुर रहमान बड़े खाक सियासतदान है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, पीडीएम को टूटने नहीं देंगे? तो ये जो आप कह रहे हैं पीडीएम दफन हो गई, हो सकता है आप गलत साबित हो जाए। देखिए, शायद पीडीएम एक ही तरह बच सकती है अगर ये इस्तीफों से पीछे हट जाते हैं, और पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और अमली तौर पे ये वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप कौम को इनकी वीडियोस दिखा सकें, तकरीबन मौलाना फजल रहमान ने, बिलावल ने, मरियम ने, इन सब ने बड़े एतमाद के साथ कहा जी नवंबर के बाद ये हुकूमत नहीं होगी, दिसंबर के बाद ये हुकूमत नहीं होगी, जनवरी के बाद तो होगी नहीं। अब जब ये लोग अवाम को इस हद तक एक्साइटेड होकर बयान देते रहे हैं, और आज पाकिस्तानी देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज भी कायम दायम है, हुकूमत खड़ी है, काम कर रही है, तो अब ये क्या एक नया नारा लेके आएंगे, क्या एक जान डालेंगे पीडीएम, एक मुर्दा पीडीएम में। और जो बात ब्रेक से पहले ये कर रहे थे कि खबर लीक किसने की, मीर साहब ये खबर प्लानिंग के साथ लीक की गई, और मैं समझता हूँ ये खबर लीक की गई जो लोग वीडियो लिंक पे थे। आप तो घर की बात कर रहे हैं ना, वहाँ से खबर लीक नहीं की गई, खबर लीक की गई है जहाँ जरदारी साहब बैठ के बात कर रहे थे, जहाँ बिलावल भुट्टो बैठे थे, और वो पैगाम दिया गया जहां वो पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो आप पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने लीक किया है? पीपल्स पार्टी ने भी लीक की है, और दूसरी तरफ अगर आप समझते हैं नून लीग वाले, मैं ये समझता हूँ वो इसलिए इन्होंने की, आप जैसे फरमा रहे थे कि ये एक तो पैगाम दे रहे हैं कि हमने मियाँ साहब को खरी खरी सुनाई हैं कि मियाँ साहब उन पाकिस्तान आ जाओ वापस। अच्छा मियाँ साहब अगर आप चाहते हैं तहरीक में हिस्सा लें तो इकट्ठे जेल भी जाएंगे, हम कभी पाकिस्तानी कौम को स्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ाएंगे। आपने पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा दिया, शाजिया मरी साहब इसका जवाब दे दें। ये डार साहब कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी ने खबर लीक की है। देखिए, डार साहब के ख्वाब में छीछड़े आ रहे हैं, वो पीडीएम के हवाले से जो बयानात दे रहे हैं वो आज नहीं दे रहे। जब पीडीएम की मीटिंग हुई है, इनकी तरफ से इसी तरह की क़यास आराइयाँ और झूठी खबरें फैलाई गई हैं, मैं इनको सीरियसली नहीं लेती। इनको सोचना ये चाहिए कि 3 मार्च को इनकी बुनियादें हिल चुकी हैं। इमरान नियाज़ी पर इनके अपने 16 अरकान इनकी ज़बानी ये कह चुके हैं, उन्होंने इनको वोट नहीं किया, और उनको इन्होंने चोर कहा, उनको इन्होंने मुल्जिम कहा, मुजरिम कहा, बल्कि लफ्ज़ मुजरिम इस्तेमाल हुआ वजीर आजम की तरफ से। उन मुजरिमों को जाके ढूंढें। अच्छा राणा साहब, इनके मुजरिम हो सकते हैं लेकिन उन्होंने हक अदा किया है राणा साहब अवाम का। राणा साहब 4 अप्रैल को क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? वो आज 4 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून जो है उसको पीपल्स पार्टी से कोई अच्छी खबर मिलेगी? साहब 4 अप्रैल को जो होगा वो आप छोड़ें, अभी जो बात हुई है जो डार साहब ने की है, आप उससे अंदाज़ा करें कि इनका कल का कितना बुरा हाल है। ये जो कह रहे हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी पैगाम किसी जगह देना चाहती थी, इनको ये खतरा है कि इन्हें कहीं तलाक ना हो जाए और ये बेघर ना हो जाए। राणा साहब तलाक तानू हो गई पीडीएम से। असल इनको जो है वो कल का जो है फिक्र पड़ा हुआ है कि कहीं हमारा ना जो है वो काम तमाम हो जाए। इजाज़त दीजिए, तलाक जो है बहुत तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।